बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखे हुए होंगे। मैं जिस जानवर के साथ खड़ा हूँ इसकी एक तारीख है। इसका जो परफॉर्मेंस है पंजाब के तमाम मेलों में और जो इसकी शजरा नसब है वो बहुत ही गहरा, वो बहुत ही जिसे कहते हैं थॉरोब्रेड, जिसे कहते हैं कि कोई मिलावट नहीं उसकी परफॉर्मेंस में, उसके किरदार में, उसकी शख्सियत में। और इनके जो मालिक हैं उनका नाम कौन नहीं जानता और कौन उससे मुतारफ नहीं है। और इनके साये के तले जो दूसरे भाई हैं उन्होंने जिस तरीके से राय जमशेद के ज़ेरे साया रहते हुए इनके साथ पाँव से पाँव मिला के ये जो घोड़े की तारीख, डांस, हमारा पंजाब का जो विरसा, अगर कोई अकेला अपने मजबूत कंधों पे उठाए हुए है उनका नाम राय जमशेद है। आज हमने कोशिश की है, मिन्नत की है और उन्होंने हमारी ये मिन्नत मानी है और हमें वक्त दिया है। कोशिश करांगे कि अगली सारी महफिल जी है वो ऐस रंग नाल होए कि असी ऐस खूबसूरत घोड़े दी शानदार तारीख और राय साहब का शानदार माजी जिहड़ा इस विरसे नूं जिहड़ा तकरीबन मुकदा जा रहा पूरे पंजाब विचों और पाकिस्तान तो जे मैं कहां तो उस लेवल तक इन्हू जिंदा रखने जो मेहनत और जो वक्त इस शख्सियत ने दिता है वो अपने आप एक काबिल सताइश गल है। इन्हां दा बचपन कितों शुरू होया, ये शौक कदों ये लैके ते अपनी जिंदगी दे नाल मुसलसल चलते रहे ने, इहदे ते भरपूर गल होएगी। और 2 मिनट जिहड़ा है असी जानवरां दा चुके डांस देखिया थोड़ी देर पहले। थोड़ा जहा सैंपल थानू भी चेक कराया है। कोशिश करांगे कि वीडियो अगे जाते मुसलसल थानू दे शॉर्ट्स भी मिलते रहन और राय साहब दे नाल अगली नशिस्त जी है बैठ के और उहदे विच जो खुशियां, जो गमियां, जो यारां दियां नाराजगियां, जो क्योंकि उन्होंने एक एक अल्लाह ने सादत दी, वो हज से भी गए, उस तो बाद साडा उन्होंने हाजी कहना ये भी साडा फर्ज है क्योंकि एक ऐसी सादत है कि हज तो बाद बंदा हाजी ना कवाए वो एक खास ओदी ज़ात दी जिंदगी हिस्सा बन जाता है। तो हाजी साहब नाल इंशाल्लाह बैठने तो मजीद गप लाने। हाजी साहब नाल जिहड़ा सी मुलाकात दा रिक्वेस्ट कीती सी ना, उहदे पिछे बहुत ज़्यादा लम्मियां जिन्हें कहते ना मुहब्बतां, बहुत ज़्यादा लम्मियां शजरा उहदा ताल्लुक है। हाजी साहब जिहड़ा है वो मैं कोई तारफ करावां तो वो एक जिन्हें कहते ना छोटा मुँह है तो गल वड्डी है, वो मेरे वास्ते ज़रा मुश्किल हो जाएगा। और हाजी साहब की ज़िंदगी एक किताब जो लिखी जाए वो बेमिसाल किस्म की किताब होएगी। और पंजाब की तारीख जी जदीद तारीख है मैं कहना वो हाजी साहब के जिक्र तो बगैर बिल्कुल मैनूं लगता है कि जदों घोड़ियां का जिक्र होएगा और उन्हां दे नाल जिन्ने मशहूर ना होणगे किसी मेले वो पाकिस्तान की किसी कोने च होए वो इन्हां तो बगैर और इन्हां दे घोड़े तो बगैर मैं समझना कि वो हमेशा नामुकम्मल रहेगा। और वो बंदा जिहड़ा कोई तारीख लिखण दी कोई जुर्रत और कोशिश करेगा वो इन्हां तो किसी सूरत अख चुरा नहीं सकता। भाई साहब बड़ा शुक्रिया, मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी कि तुसीं वक्त दिता। और हर की कहते ने ना बंदे दा जिंदगी दा कोई भी शौक हुंदा है वो सिर्फ उन्हां लोकां वास्ते
ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੋ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਕਤ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਰਾਏ ਨਿਵਾਜ਼ ਵਲਦ ਰਾਏ ਕਰਮਦਾਦ ਖਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਕੁਆਰੇ ਯਾਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਸ ਸੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ 15-20 ਸਾਲ, 20 ਸਾਲ ਸਹੀ 30-35 ਕਰ ਲਓ, 30-35 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆ ਭਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ। ਵਾਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਆਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਘੋੜਾ ਕੁੱਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਰਾਏ ਜਮਸ਼ੇਦ ਅਹਿਮਦ ਖਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘੋੜਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਘੋੜਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸਣ, ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਤਮਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ YouTube ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਏ ਜਮਸ਼ੇਦ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨੂੰ ਰਾਏ ਜਮਸ਼ੇਦ ਦੇ ਹਾਰਸ ਡਾਂਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੁੱਲਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੁੱਲੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਰਨੀ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਰਨੀ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਸਰ ਖੁਦ ਮੈਂ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸਾਂ ਵਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਹੀ। ਇਹ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ? ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈ ਘੋੜਾ। ਵਾਹ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋ 100-150 ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਨਸਲ ਸਾਡੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਨੇ ਲੱਗੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਕੱਕੀਆਂ ਸਹੀ ਕਾਲੀਆਂ ਮੋਰਨੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਸਹੀ। ਹਾਂ, ਰਾਮ ਮੱਖਣ ਸਾਡਾ ਸੀਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਘੋੜੀਆਂ ਕਈ ਉੱਥੇ ਕਈ ਇੱਥੇ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਟੋਰਿਆ ਹੈ, ਰਾਏ ਸ਼ਹਿਰ ਯਾਰ ਖਾਨ। ਸਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸ਼ਹਿਰਯਾਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਹਿਫਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 35-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਭਾਈ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਾ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਅਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਘੋੜਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜੀ ਪੜਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਮੁੜ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਾਸ਼ੇਰ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਸੀ, ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਸੀ। ਸਹੀ। ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਨਕਿਓ ਦਾਦਕਿਓ ਵਿਰਾਸਤ ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਲ ਤੁਮਰੇ ਰੋਡ ਵੀ ਰਾਸ਼ੇਰ। ਇਹ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਚ ਨਾ ਤੂੰ ਕੋ ਨਵਾਬ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਰੋਡ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਸਾਨੂੰ। ਰੋਡ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਘੋੜ ਡਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਹੁਨਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੰਮ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੋੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਏ ਸਿਖਾਈਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਨਾ ਕਰੰਟ ਇਸ ਘੋੜੇ 'ਚ ਨਾ, ਉਤਨਾ ਕਿਸੇ ਘੋੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਚਾਬਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੈਂਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਏ, ਨਾ ਔਗੀ ਦੀ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗਾਨਾ ਇੱਕ ਦੂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ।
ਤੇ ਮੁੜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਵੀ ਚਲਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਲੋ ਦੇਖ ਆ ਜਾਓ। ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਾਇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਾਂਸ ਜਾਂ ਡਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਛਿੜਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਛਿੜਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਘੋੜੇ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਇੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਤੇ ਛਿੜਦਾ ਆ, ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਲਚਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਰ ਦੱਸਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੰਗੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਸਹੀ। ਲੰਗੂਰੀ ਘੋੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਦਰ ਧਮਾਲ ਏ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਝੂਲਾ ਧਮਾਲ ਏ ਤੇ ਟੱਪ ਪੈਲਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ੀਮ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਰੋਡ। ਸਹੀ। ਤੇ ਰੋਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੁੰਦੀ ਚੁਣ ਕੇ ਰੁੜਦੇ ਨੇ ਘੋੜੇ, ਅੱਗੂ ਪੈਰ ਲਾਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਗਾ ਗਿਆ। ਸਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਲਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਘੋੜੇ ਦੀ, ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤਮਾਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਦੇ ਨੇ ਅਧਰ ਰੋਡ। ਇਹਦੇ ਰੰਗੀ ਕਿਸੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਸਮੇਟਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰੋਡ ਦੀ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣ ਵੀਡੀਓ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਚ ਸੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਦਾ ਘੋੜਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਰੰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਾਹ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਯਾਦ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਘੋੜੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ 8-10 ਘੋੜੇ ਆਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਬੰਦੇ ਮੇਲਾ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚ ਦੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਬਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਲਮਹੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਰਾਤ ਦਿਲ ਤੇ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਸ਼ਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਟ ਪਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਔਰ ਚूंकि ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੇ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਹਾਜੀ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੇ ਵੇਖਣ ਬਾਅਦ ਤਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਰੂਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੈ ਤੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੋਹ। ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਘੋੜਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀਆਂ ਕੋਈ ਬਰੀਡਿੰਗ ਇਚਕੁੱਲਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਬਰੀਡਿੰਗ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੀਲੀ ਦੇ ਨਵਾਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਘੋੜੀਆਂ ਕਰਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਨਸਲ ਇਹਦੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਰਾਖਿਆ ਵੀ ਫਰਾਖ ਦਿਲ ਤੈਨ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ, ਕਦਰਦਾਨ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਨਸਲ ਘੋੜੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਹਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਘੋੜਾ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਚਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਦਾ ਬੰਦਾ ਕੁੱਲਾ ਸਬਲ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਘੋੜੀ ਵੀ। ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ, 3-4 ਘੋੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਆਮਰ ਭੱਟੀ ਇੱਥੇ ਰੇਟਾਂ ਚ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਣੋ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਂਸ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੀ ਨਸਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ
ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਸ਼ਜਰ ਦੇ ਸਾਏ ਤਲੇ ਮੇਰੇ ਬਣੇ ਘੋੜੇ ਜੀ ਕੋ 15-20 ਹੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਸਹੀ ਇਹ ਰੋਡ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀ ਨਸਲ ਦਾ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘੋੜਾ ਦੇ। ਤੇ 15-20 ਮੈਂ ਦੇ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੱਚਦੇ ਵੀ ਵੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹਾਜੀ ਅਨਵਰ ਜਾਮਰੇ ਵਾਲਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਘੋੜੇ, ਉਹ ਫੱਦਾ ਵੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੁਕਰਾ ਰੰਗ ਦਾ ਸਫੈਦ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਮੈਤ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬਣੇ ਘੋੜੇ ਫੱਦੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਾਰ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿਨਫ ਕਹਿ ਲਾਂ ਕਿ ਜੀ ਲੰਗੂਰੀ ਏ, ਧਮਾਲ ਏ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਅਦਰ ਰੋਡ ਦਾ, ਮੈਂ ਅਦਰ ਰੋਡ ਵਾਲਾ ਹੀ ਘੋੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਮਾਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਈਆਂ ਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਧਮਾਲ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਫਨ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘੋੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ? ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁਣ ਉਤਲੇ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵੱਡੇ ਜੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜੀ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਛੇਰਾ ਜਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੁੜੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਲ ਡੇਢ ਚ ਜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਲ ਡੇਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਆਣ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਜ ਆਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਅਸਵਾਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੱਗੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਸਾਏ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਸਦਨੇ ਘੜਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ, ਉਹ ਤੇਜ਼ ਦੇਵੀ ਦਾ ਵਛੇਰਿਆ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨੂੰ ਦੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਖਾਹਿਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਵਾਰ ਕਈ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਹੂ ਪੀ ਵਗਣੀ ਅੱਗੂ ਬੱਕੇ ਮਾਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਗਾਜ਼ੀ ਮਰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਵਾਹ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘੋੜਾ ਫੜਿਆ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਗਾਜ਼ੀ ਮਰਦ। ਇਹ ਘੋੜੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਘੋੜੇ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਘੋੜੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਸਬਕ ਆਮੋਜ਼ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲੇ ਲਮਹੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੇਲੇ ਤੇ। ਵਾਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਤਕਰੀਬ ਮੁਨਕਦ ਹੋਈ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਨੱਚਦੇ ਰਹੇ ਅਖੀਰ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਵੀ ਰਾਏ ਜਮਸ਼ੇਦ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਲਿਆਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਪੇੜੇ ਚ, ਮਲਕ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ MNA ਵੀ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ। ਪੱਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਈ ਤੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਆਂ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਏ ਜਮਸ਼ੇਦ ਰੰਗਾ ਘੋੜਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਵਾਹ। ਰਾਏ ਜਮਸ਼ੇਦ 1 ਨੰਬਰ। ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਲਾ ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਪਰਾਡੋ ਗੱਡੀਆਂ ਬੜਾ ਮਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਜੇ ਘੋੜਾ ਨਾ ਢੀਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਢੀਵੇ। ਟੁਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡੋਂ? ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡੋਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੇਰ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਘੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ।
आख्या जी दसो। मैं आख्या जी मैं तहज्जुद वाले उठना, तहज्जुद गुजारी देने, उस तो बाद कुरान शरीफ की तिलावत की थी करके फिर अजान आई, मस्जिद च वग गया, जमात ना रलिया, रल के हट के कब्रस्तान साडे नजदीक है, उथे मैं आना माई बाप की कबर सही उथे ड्यूटी दे के मुड़ मैं आ जाना आपदे घोड़िया को, ते घोड़िया की ड्यूटी दे के कोई काम शाम होवे तो उधर निकलना है, नहीं तो उन्होंने फ्रैश करके बावजू करा के उन्होंने दाना दूना नौकरां तो पवा के मुड़ मैं किसी पासे जाना। ते पंजवीं गल मैं उन्होंने ये आखी भी मेरा ये घोड़ा नहीं, मेरा बेटा है, मैनू इस हवाई जहाज़ां ते सारा करा छड़िया। वाह हाँ जी। ते जे मैं कहा पुत्र किसे वेचे ने ते मुड़ मियाँ तेनू मैं देना चाह उस आख्या जी बहुत अच्छे, मैं थानू मान गया। वाह नहीं, इन्नी मोहब्बत और इन्ना जज्बा शौक मेरे ख्याल है कि देखने वाले तमाम लोग ने जिन्ने भी उन्होंने यकीनन सानू तो बहुत मज़ा आ रहा है। और मेरा ख्याल है कि असी एक वीडियो दे विच ये पहले सोचा सी कि छोटा जिहा कोई सैंपल तुहानू दे दईए, लेकिन मैनू लग नहीं रहा कि ये जिंदगी का इन्ना डूंगा सफ़र जिहड़ा एक वीडियो च मुमकिन होएगा। क्यों कि असी कोशिश करांगे कि राय साहब दे जिहड़े साहबजादे ने ते अगों जिहड़े उन्हां दे माशाअल्लाह साहबजादे ने उन्हां दे उत्ते भी असी कोई गुफ्तगू करिए कि उन्हां दादा जान दा शौक जिहड़ा है पुछ लगा हुंदा क्योंकि इन्हां ने पिछों अपनी लड़ी तो मुसलसल इस शौक नू जिंदा रखने की जिहड़ी जुर्रत और हिम्मत दिखाई है, ये आम बंदे वास्ते आसान काम नहीं है। ये दसना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राय साहब ने बैठे थे थोड़ी देर पहले गप ला रहे थे तो उन्होंने दसिया कि ये कह देना कि मैं घोड़ा रखना है और असल च घोड़ा रखना ये दो अलग अलग दुनिया है, गल्ला नहीं, दो अलग अलग दुनिया। ये करना आसान नहीं है और ये बार बार जिन्नी दफ़ा भी राय साहब का शुक्रिया अदा किया जाए, राय साहब की जिन्होंने कहने ने कि असी कोशिश करांगे कि असी जेड़े असी अपने जरिए नाल पंजाब दी और पाकिस्तान की सतह ते जेड़े इस विरसे नू जिंदा रखने वाले लोग ने उन्हां दे कारकरदगी जिहड़ी है उदा हुसन जिहड़ा है हुसने कारकरदगी दे जिहड़ा अवार्ड है इस विरसे नू जिंदा रखने वास्ते असी उन्हां अहबाब तक गल पहुँचावांगे भी, उन्हां दे नाल जाके लड़ांगे भी कि राय साहब दा ए शौक उन्होंने ये सताइश जरूर मिलनी चाहिए। जान नशीन मेरा राय शहर यार, हाँ यकीनन वो ते शक नहीं है कि उन्हों का बेटा जिहड़ा है वो इस विरसे नू बाकायदा जिवें इन्हां ने अपने बड़े भाई दा और अपने वालिद साहब दो कहण दी वजह तो ये सिलसिला उम्मीद असी करने हैं कि शहरयार भाई भी वही एनर्जी दिखाणगे। और हुण चुके एक साहबजादा साहब भी साडे कोल बैठे हुए ने। भाई जान आपका नाम क्या है? आफ्ताब। आफ्ताब। आफ्ताब भाई आप कितनी क्लास में पढ़ते हैं? 9th में। और अब तक दादा के साथ कहाँ कहाँ कौन कौन से मेले में आप गए और कोई याद ऐसी चीज़ के जो आपको बड़ी ऐसी याद हो आप जिससे याद करके बड़ा खुश होते हो, बड़ा प्राउड फील करते हो? हुंडा मेला, खप्पर की मेले तो बहुत सारे हैं, हाँ। लेकिन सब में ही मज़ा आया। कौन से जो एक भरपूर याद हो, जो एक जैसे कहते हैं ना आपको किसी को बताने में बड़ा फख्र महसूस करते हैं? खप्पर के ये किधर है? ये कहाँ मेला होता? मांगटा वाले के पास है। सही है, सही है। तो उसमें क्या आवाम बहुत ज्यादा थी, घोड़े को दाद बहुत मिली, वो क्या वो आपको उस वक्त क्या दिल के अंदर जो जोश जज्बा आया वो क्या था? जी वहाँ पे आवाम बहुत ज्यादा थी, ठीक है, और उन लोगों ने खिदमत भी बहुत की और पेड़ भी बहुत अच्छा था। सही है, लोग भी बहुत अच्छे थे। सही है। तो वो आपको लगता है कि वो उसका जो पूरा माहौल है उसके अंदर जो आपके घोड़े ने परफॉर्म किया वो आपको याद है कि भाई उस जैसा मजा नहीं आया? हां, ऐलान अनाउंसर कीता भी कमली दुनिया रेस करंदी है। वाह, साडा घोड़ा मतलब वो आपको याद है। आपका दिल करता है कि आपने भी घोड़ा पकड़ना है या पढ़ाई पहले जरूरी है? बेहतरीन, आपने पढ़ाई बेहतरीन करनी है क्योंकि उसके साथ जब आप ये शौक आगे बढ़ाएंगे ना अपना, तो फिर आपका हुसन को 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है ना? तो शहरियार साहब हैं इनके वालिद और हाजी साहब राय जमशेद साहब के साहबजादे।
उनसे अगली नशिस्त में मुलाकात करेंगे। और हमने बहुत सारे जिसे कहते हैं ना सिलसिले उनको जारी रखना है। हमारे पीछे भी एक शख्सियत बैठी हुई है, इनका तारुफ आइंदा वीडियो में, एक ही नशिस्त में आपको सब बंदों से हमने मुतारिफ करा दिया, तो फिर आइंदा की मुलाकात जो है वो अधूरी रह जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोशिश नहीं कर रहे, हमेशा हमारी ये यकीन कर लेते हैं इस बात का कि राय मनसब साहब जो राय मंचा आम रूटीन में इनका ठीक है, वो राय साहब के भाई, मेरे दोस्त कह लें, मेरे बड़े भाई कह लें, मेरे वालिद कह लें, मेरे साथ इनका जो रिश्ता है उसका कोई एक नाम मैं उसको दे नहीं सकता। और इनका बहुत शुक्रिया, हमें ले आए। राय साहब का बहुत शुक्रिया। ये मुलाकात अभी ख़त्म नहीं हुई, कहते ना यार जिंदा सोबत बाकी, क्योंकि इलेक्शन दौर है। हाँ, जेड़ा मेन एक मुद्दा है कि इलेक्शन दौर है और राय साहब की शख्सियत इन्नी काफी हो कि ने मकबूल शख्सियत ने, और इन्ना हमा दावा भी बहुत ज्यादा, और लोग इन्ना दे कहे दे वजह तो बहुत सारा वोट जेड़ा है वो देने ने। डॉक्टर शिजरा मनसब के ये वोटर और सपोर्टर हैं जो राय मनसब की साहबजादी हैं। और बाकी सियासत अपनी जगह, हमने सियासत की बात नहीं करनी, हमारा जो शौक़ था वो हमने आपको दिखाया। मिलेंगे दोबारा इसी दौर को जारी रखते हुए एक और सेशन में। जब तक अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखें।